नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर रोला रप्पा जुमरात यानी कि थर्सडे वाले दिन एक बार फिर वेलकम। तो अज साढ़े नाल जी अलाउद्दीन साहब बड़े दूर डिस्टेंस तो आए जी, खासकर इस ठंड दे विच ते ज़ाहिर है कि कुछ खास नाल लैके भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और जी खैरियत है जी, सब ठीक ठाक है जी? तुसीं ठीक हो जी? बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अज तुसीं नाल मेरा ख्याल बड़ी सर्दी हो गई अचानक जी, एकदम अचानक सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी जी। टेंपरेचर इतना ड्रॉप हो गया कि मैं तुहानूं दस नहीं सकता जी जी कि काफ़ी चेंजिंग आ गई जी वेदर जी। और अगले आने वाले दिन भी जड़ा ना कि लग रहा जी काफ़ी सर्दी होएगी, बल्कि स्नो का सीजन आ जी रहा जी बिल्कुल। और वरिंग गल है कि देखो स्टिल असी हमेशा अवेयरनेस देते रहते हैं कि जी कि कोविड बहुत राइज हो गया यूरोप के लॉकडाउन जी। और इट्स अलार्मिंग कि देखो अगर केसिस कितने तक पहुँच गए। नहीं जी, केसिस तो बड़ी तेज़ी नाल उपर जा रहे हैं। 40+ हो गया जी जी बिल्कुल प्लस हो गए ने। डेथ रेशो भी बढ़ गई है, लेकिन लोग साडे जिहड़े ने फिर भी एहतियात नहीं कर रहे जी। और हजूम विच जा रहे ने, गेट टूगैदर हो रहा पार्टियां। की गल है कि मैसेज नहीं पहुँच रहा लोगों तक, या लोगों ने समझ नहीं है, या जिंदगी की केयर नहीं है, या एक मजाक समझ रहे। हर बंदे नूं समझे जिन्हों ते करोना फड़दा ना जी, अच्छा वो फिर गर्दन तो पकड़दा है, वो कहंदे जी करोना है जी। हुण बाज़ असीं ऐसे लोगों भी जानने ने जिन्हां ने कोई वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई हाली तक। वो कहंदे ने जरूरत ही नहीं, कहने असीं ठीक है जी, वो कहंदे ने असीं ठीक है। अच्छा वो एक तो चलो ठीक है आम बंदे जिहड़े ना जी कि इस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जिहड़े बंदे कोई एक प्रोफैशन दे विच खासकर ट्यूटर, मैं पिछले हफ्ते एक कॉलेज दे विच उत्थे एक ट्यूटर सी वो टीच कर रहा सी, बल्कि ना हैल्थ एंड सेफ्टी वगैरह ते, और वो यकीन कर लो कि इतना वो इहदे अगेंस्ट सी कि मैं हैरान हो गया कि कहना जी मैं तो बिल्कुल नहीं जी, मतलब बिलीव ही नहीं कर रहे जी। तो मैं खुद हैरान जी कि और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ, और फ़ायदा उठाना चाहिए। वैक्सीन अगर नहीं लग्या तो प्लीज़ लगा लो वैक्सीन, बहुत ज़रूरी है। किसी का कह रहे ना जी कि जड़ा बंदा देखो, क्योंकि पहले मैं भी नहीं कर रहा सी बिलीव, समझ गया ना, बिल्कुल मेरा भी कुछ परसैप्शन इस तरह सी कि कोविड है ही नहीं। चलो पहले कोल दे नाल गल कर लेने, फिर गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम रोला रप्पा। हेलो हाँ जी, रोला रप्पा रपा ही रख दे। ओए क्या बात है जी, हाल है महाराज, ठीक हो जी? महाराज जी ठीक हो? मैं कहना ये ते हैवन है जिथे असीं रहंदे पे हां। एक एक दुकान नूं 25-25 हज़ार पाउंड कैश देना इज नॉट ए चाइल्ड पे। हाँ जी, एक बार नहीं दो बार, किसी छोटियां दुकानां नूं 10,000, वड्डियां नूं हर एक नूं 25,000 विदाउट एनी कास्ट क्रीड, कुछ कोई तकिया नहीं कि वो कौन है, इंडियन है, मुसलमान है, सरदार है, एवरीबॉडी ट्रीटेड सेम वे। और देखो फिर गल सर गल घर मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं है, मतलब इन्हां दे नहीं मतलब चार्ज, लेकिन इन्हां दे अंदर इंसानियत है। बिल्कुल लोगों का दुख समझन। अज जरा अपील करन ना लखा पाउंड इकट्ठे कर देने ओनली कि सच्चाई उत्ते टुरदे हैगे। बिल्कुल सही। ये बंदे ना पहला सोचते मैनू कमीशन कितनी मिलेगी, फिर गल करांगा जी। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਛਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਾੜ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿਮਨੀ ਚਾਈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮਾਲਾ ਬਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਾ ਰਾਣੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋਵੇਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ। ਓਏ 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 ਓਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਨਾਨੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਕਢਾਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੰਦ ਕਢਾਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬੱਗਲ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੂੰਡੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਤੱਕੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੰਦ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੰਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਅੱਛਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਾੜ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾੜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਗਈ, ਮਤਲਬ 4-5 ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਲੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾੜ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਮਾਵਾਂ ਪੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਸੱਸਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਸ ਔਨ ਦਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਨਲੀ ਡਸਟ, ਉਹ ਡਸਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਨਲੀ ਡਸਟ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤ ਮਾਰ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਲੁੱਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ। ਕਿ ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਆਏਗਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम रोरा रप्पा। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी जी, की हाल चाल जी, ठीक हो? हेलो, मैं मोहम्मद बोल रहा सर, डॉक्टर मोहम्मद जी। माशाअल्लाह जी, वेलकम जी, वेलकम जी। कोविड के बारे ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਇਤਿਹਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਬੀਉਲ ਸਾਨੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। वेलकम वेलकम। तेरा रुतबा इतना क्यों हो कि मौला तू है इब्ने अली गौस रजी अल्लाह अन्हु आजम, कदम गर्दन औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौस आजम। बेशक तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, लचपाल करम कर दो, अब कर दो मंगतों की झोली भर दो। बेशक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत जी जी। तो जी माँ की गल कर सर जी। और देखो जी कितने लोग, मैं कहना बड़ी किस्मत वाले जिन्हों की मावा है जी अजे, बिल्कुल। और बदकिस्मती उन्होंने ये है कि जी टाइम नहीं दे रहे माँ को जी। बेशक बेशक बेशुमार ऐसे लोग, हर मिनट मैं कहना बड़ा कीमती है कि माँ के नाल स्पेंड करना चाहिए। और यकीन करो कि बड़े पछताओगे। देखो जी माँ का कितना प्यारा नाम है, 3 अल्फाज का मजमू है माँ, मीम अलिफ और नून। मीम का मतलब है मुहब्बत इलाही, अलिफ का मतलब है अमाने इलाही, और नून का मतलब है नूरे इलाही। यानी कि गोया साबित होया कि यह माँ का जिहड़ा ना है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुकम्मल तौर पर रब वसदा है। एक कॉल जरा ले लिया, फिर गल करांगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं दोबारा इस करके आया, मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਸੋਚੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਛਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਫਸ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, मैं तो रोटी मिले ही मिले, तैन मिले ना मिले। मैं कहा भी तू बदल है, मैं तो कोई फर्क नहीं। उन्हें अपना नाम इमरान खान रख लिया। जब असी जाके मस्जिद दरवाजा खड़काया, मौलवी सन दरवाजा खोलिया, आओ पगड़ करके बिठाया। मैं पूछा तुहाडा नाम की है, मैं कहा मेरा नाम गुरबचन सिंह है। दूजे ने पूछा तेरा की नाम है, उन्हें बड़े खड़े किया, मेरा नाम इमरान खान है। अच्छा। थोड़ी देर बाद मैं मौलवी पूछन लगा तुहानू को भुख ते नहीं लगी गुरबचन? मैं कहा यार बड़ी भुख लगी, इसे करके आया भी पानी ते खाने वास्ते। और मिठा ही मेरी थाली सजा लिया जी, पी लिया, दाल कोई रायता कोई खीर सब कोई पा के ना स्वीट डिश पा के लिया ते नाल पानी दिता, मैं खान लग पिया। तो वो दूजा मेरा दोस्त पूछने लगा मौलवी जी मैनू रोटी नहीं दोगे? मौलवी कहंदा तैनूं शर्म आनी चाहिए है, मुसलमान होके रोज़ तू रोटी पिया मंगना में भुखा भरिया। मेरे कहने लगा कि रब ना कदे चलाकी नहीं करना। जी 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 जी। इस तरह ही नहीं और मैं छोटी गल दस रब ना चलाकी जल्दी जल्दी कर जांदी सी रोज ना मंदिर मस्जिद। मैं क्या तू की करन जानी है? कहंदी है मैं अपनी मां वास्ते ना थोड़ा जिहा जवाई लभण जानी हां। अच्छा। मैं क्या ठीक है। वो 3-4 महीने बाद फिर मिली। मैं क्या सुना भाई तेरी मां नूं ते सोहना जो जवाई मिल गया? कहंदी हां मां नूं सोहना जवाई मिल गया पर निक्की भैन वास्ते। मैं क्या देखिया तू रब नाल हेरा फेरी कीती है ना, उन्हें जवाई देता पर तेरी निक्की भैन वास्ते। तो कदे भी रब नाल धोखा ना कर। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वो गल कर रहे थे मां दी जी जी मां दी कि गोया कि मां दा जरा नां ना दी ओदे च रब वसदा है। जी जी। ते बहुत ही बदकिस्मत ने वो लोग कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਨੇ ਸਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗਨੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੁਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, कुछ भी नहीं है। और आजकल हालात इस तरह जी कि जब माँ उन ज़रूरत है बच्चों की, सिर्फ और कोई लालच नहीं है, कोई उन्होंने पैसा या कोई और कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे का चेहरा देखना, बिल्कुल चेहरा देखना जी। और मैं ऐसे से यकीन करो कि बड़ा दुख होना कि जी, और माँ इंतज़ार कर रही हैं जी, बिल्कुल कि कब साड़ा लाल आएगा। और सांस, यकीन करो कि माँ की सांस जब तक कोई बच्चा नज़र नहीं, मतलब आजकल आने ही नहीं जी, बड़े मतलब बिजी मसरूफ बिजनेस और बिजनेसमैन बन के शादियां हो गई। और एक घर के अंदर मैं वो भी जानता, एक घर के अंदर माँ रह रही है कमरे में जी, और उस बेचारी के जो बड़े घर होने ना, वड्डे घर जोड़े वो तुसीं देखा जाए कि एक आइसोलेशन हो जानी, एक किस्म की कमरा अपने अपने कमरे समझ गए ना, एक किस्म का होटल टाइप जी, ठीक है। वो लाउंज नहीं इकट्ठे बैठ के वो अपने अपने कमरे, वो बेचारी रोटी अंदर जाके रोटी दे के ते बाहर आ जाते हैं बाहर। अच्छा वो बच्चे वो आओ बेटा नहीं, वो मतलब उन्हें ज़ाहिर है कि उन्होंने नूह जड़ी है वो या बच्ची रोटी दे के, और कई बार इत्थे तक जी कि नहीं माँ जी कोरोना है जी, बाहर टेबल ते बाहर रखी रोटी और खुद चले गए जी। वो माँ बेचारी फिर बाहरों रोटी डोर दे अगे रोटी अंदर लैके ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਹਿਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਬਾਪ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ 14 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਕੁਅਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਰੇਟ ਘਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਉਸ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਕਤ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਰਥਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਰ ਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੋੜ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 60+ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, 2 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰ ਲੈ ਖਿਦਮਤ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਬਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਲਵੇ ਸੂਰਤ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਬਾ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਲਵੇ ਸੂਰਤ ਮਾਂ ਦੀ।
ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ R.K. ਰਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ, ਰਮੇਸ਼ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ NHS ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਜ 4 ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੀ NHS ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੋਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਬਾਹ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ और टाइम इतना लग जाएगा और एक्सरे वगैरह और हो सकता है कि ज़्यादा फैल जाएगा सिलसिला, बिल्कुल ज़्यादा फैलेगा, काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। इस तरह केसेस बड़े आ रहे हैं। नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤੇ NHS ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਰੀ ਚੀਪ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿ NHS ਨੂੰ
ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲ ਹੀ में। अच्छा जी। हाँ जी, और 20 बॉन्ड मेरे को ले आए थे साहब, छोटा लेटर सर्जरी वाला हाँ सर, लेटर ज्यादती है जी, छोटा जो लेटर है, मतलब कितनी 3 लाइना पर लिखी, ठीक है जी। और यकीन करो कहने 20 पाउंड दो जी। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? पैसा की करना जी, पैसा ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਛੋੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ NHS ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾਉਣ ਆਣ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ, ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਿਊ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਡੇਟ, ਕੋਵਿਡ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ। ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਲਨ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਖਾਣੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਫੂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਗੋਟੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰਜਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਸਨ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਸਨ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਊ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਫਾਲਤੂ ਫਿਲਕ ਚਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਮੰਨਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਕੱਢੋ ਜੀ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਕੱਢੋ ਪੈਟਰੋਲ, ਬੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜੀ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 89 ਪਾਉਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ 89 ਪਾਉਂਡ, ਓਏ ਓਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, 89 ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 89 ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲੰਡਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੰਡਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸਲੀ ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਛੋੜੋ ਜੀ, ਘੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਆਣਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚਾਹਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਊਟਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ 20 ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਹੈਗਾ ਜਮੈਕਨ ਐਫਰੋ ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਭਰਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾ ਕਰਾਂ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਨ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹ ਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਆਬਾਦੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੀਡਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖਾਲੀ, ਆਟਾ 20 kg ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਰ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਉਹ ਭੇਜੋ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਪੌਂਡ ਦੇ 3, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 1.5 ਪੌਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਰਸ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ 50,000 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, 46 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ 100% ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਗਰ
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਅਗਰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਔਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੱਕਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਵਕਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੂਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੂਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਬੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਥ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਨੀ ਸੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਰ ਕਦੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ? ਚੋਰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸੀ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਥੋੜੀ ਆਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਬਲੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਊ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਕਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਡੇਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡੋ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੱਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੀ। ਸਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲੇਡੀਪੁਲ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ, ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨੇ ਵਗਰਾ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 50% ਆਫ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ 50% ਆਫ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲੀ ਲੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੱਤੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰ ਕੇ ਲਵਾਈਏ, ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸੀ ਸੱਚੀ ਲਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 24-72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੌਬ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਈਵਨ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਸਨ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਾਊਡ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾ ਘੱਟ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋਗੇ। ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਸਨ ਘਰ, ਔਰ ਘਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਸਟਿਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸਕ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜੀ, ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ੌਕ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ੌਕ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਬਤਾऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं मैं तुम्हें जी, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। अच्छा, मेरे लिए तुम कौन हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मन मीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम। अच्छा। मेरे लिए खोना भी तुम। अच्छा। मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाओ कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन, ये शोखियाँ ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होंठों पे कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज़ में है रागनी, शीशे जैसा अगन है, मछलियों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है, ये जिस्म की रंगीनियाँ जैसे हज़ारों तितलियाँ, बाहों की ये गुलाइयाँ, आंचल में ये परछाइयाँ, ये नगरियाँ हैं ख्वाब की, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, मेरे लिए तुम कौन हो, मेरे लिए तुम धर्म हो ईमान हो, तुम अबादत हो मेरी, तुम ही तो अबादत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो, ताकता हूँ मैं हर पल जैसे तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नज़ारा हो मेरा, यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मेरे घेरे में हो तुम, हर पल में तुम, हर पल में तुम, हर क्षण में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम, मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी जान हो।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ। ਜਾਨ ਕਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ महबूबा रियलिटी इश्क सर रियलिटी सोशल मीडिया पर इश्क ही बस चल रहा जी। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही तुसी फरमा रहे हो। शादियां भी जी सोशल मीडिया पर, ठीक है जी। मैं ऐसे बिल्कुल सही कह रही हूं, शादियां जी इंसान बड़ा परेशान हो जाना कि जी आजकल हालात किस तरफ जा रहे हैं जी, किस तरफ जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जी। और वक्त जड़ा ना जी कि एक अजकल नौजवान ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ और स्क्रीन के थ्रू मतलब गलबात हो रही है, लेकिन और चांसेस कितने जी कितने हो कि दुनिया के दूसरे तरफ हैं इधर हैं जी, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो इधर आसी तो या उधर जा सकते। हाँ जी, हूँ तो बहुत शादी इस तरह हो रही ने और शादी हो गई है। और देखो जी और एज का तुम देखो ना कितना को फर्क है एज का भी। एक मैं थोड़े दिन होने मैं देखी है मुंडा कोई 22 साल का सी ते जिंदे नाल उहदी शादी रही सी वो 46-47 दी सी, ठीक है ना जी। ते मुहब्बत है ना जी, मुहब्बत के अगे ते कोई तुसी कुछ नहीं कह सकते। कुछ जेन्युइन भी हैं ते कुछ जेडे जेन्युइन बहुत ज्यादा ने जी, जेन्युइन बहुत ज्यादा। कुछ ते इस तरह के जी, ठीक है जी, इधर तुहाडे नाल जी सीरियस वेरी सीरियस जी इश्क हो रहा जी, उधर हो सकता किसी और नाल भी इश्क हो रहा नहीं, पर एक गैंग भी है जी, एक गैंग भी है इस मार्केट दे विच, एक गैंग भी जी वो ते चल रहा जी गैंग। वो ते यकीन कर लो कि तस्वीर बड़ी खूबसूरत लगान के जी अगे बड़ी खूबसूरत जी तस्वीर लगी जी। और वैसे आपस की गल है कि तुसी बिलीव करते हो ना शादियां शादियां करने हैं जी, बिलीव क्यों नहीं करते? मतलब कि निभ जांदियां ने, मतलब शादियां ऑनलाइन शादियां ऑनलाइन शादियां दा जी मैं वो चांसेस बड़े घट हैं, बहुत घट चांसेस। मैं बिल्कुल ऑनलाइन दी शादी दी ते बड़ा घट है, लेकिन एक बहुत ज्यादा हो रहा है वैसे ऑनलाइन शादी। नहीं लोग हुण ज्यादा शॉर्टकट करते जा रहे हैं ना जी। देखो हुण तुसी इनविटेशन शादी दा किसी ने देना हुंदा ते ओह मोबाइल ते जांदे ने। नहीं वो तो ठीक है, नहीं सारा कुछ आ गया वो तो मैं समझदा। वो तुसी मेरी पूरी गल नहीं समझी जेड़ा मेरा है अंडरस्टैंड। मैं वो गल कर रहा कि जेड़े मसलन तुसी जी कई दे माँ प्यो नूं पता भी नहीं है कि जी बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे हुण ठीक है कह रहे हैं जी मैं स्टडी कर रहा जी बेडरूम, बिल्कुल ठीक है जी। माँ प्यो जी जी साडा बच्चा पढ़ रहा जी, ठीक है जी, वधिया बड़ा अच्छा जी। अच्छा वो जी लग्या जी जी क्यों कर रहे जी सिस्टम पर जी बैठे हैं जी, वो सिस्टम जॉब कर मतलब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं जी, ठीक है। स्टडी जी कम्युनिकेशन हो रही किसी और दे नाल, दिल लगी हो रही है सारा कुछ, और गप सप हो रही है। और इन्हों का इश्क इतना है कि जी इन्हें मरना जीना कट्ठा, लेकिन सिर्फ कट्ठा स्क्रीन के थ्रू, सही, ठीक है। और एक हकीकत है कि इन्हें एक दुनिया बनाई है जी, ऑनलाइन दुनिया, ठीक है। एक आर्टिफिशियल मतलब वो VR उन्होंने कहने जी, वर्चुअल रियलिटी जी। और तुसी लगा के ना चेहरे दे पर तुसी शील्ड जी, और तुसी एक दूसरी दुनिया चले जाने। बिल्कुल शादी की है जी, अच्छा तुसी अपनी शक्ल कोई भी बना सकते जी उत्थे, ठीक है जी, लड़का लड़की, अच्छा बकायदा तुहाडे नाल जी इंटरैक्ट होएगा जी, कोई होर आस्ट्रेलिया दे विच या कोई होर, वो तुहाडे नाल इश्क हो रहा जी, ठीक है। तुसी जी अपने क्रेडिट कार्ड के नाल उन्होंने गिफ्ट लैके दे रहे हो जी उन्होंने, और फिर वो की होएगा कंपनी कुछ कमीशन कटेगी और उन्होंने पैसे फिर मतलब उन्होंने मिलेंगे। नहीं इस तरह तो बहुत हो रहा जी, बिल्कुल सही हो रहा। हुण एक मैं ना एक देख रहा सी ते मोबाइल ते ना जी, पाकिस्तान किसी ने ना इनविटेशन भेजी है अपना कार्ड, उन्होंने कहा जी लो जी मेरे बच्चे का विआह है ते तुसी इन्ने दिनां नूं आना है इस तरीका ते, उन्होंने कहा ठीक है। वो घर वाले ने 50,000 रुपया टेबल ते रखा सारे ने, 50,000 वो तस्वीर लवाइया, उन्होंने कहा जी लो साढ़े वालों सलामी जिस तरह तुम सदा भेजा इस तरह तुम सलामी भेज। हुण शादियां इंज दी ही ने ना जी, फिर वो शादियां कित्थे कामयाब हो गईयां, बिल्कुल ते जिथे आई कुछ होना नहीं हो रहा, बड़ा कुछ हो रहा। और डर है कि अगले 5-10 साल ना बिल्कुल जड़ा ना जमाना हालात खराब जी, बिल्कुल, और बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। और खासकर अपने साढ़े मुल्कों दे विच अगर तौबा जी कि वो गलत काम हो रहा जी, कि यकीन करो कि फेसबुक आजकल तुसीं चले जाओ बड़ा जड़ा ना कि अजीब किस्म का तुहानूं टीज करनगे, बस जो हर एक दी गल थोड़ी देखो तुसीं थोड़ा सा दिखाणगे तुहानूं जी, और पिछे जी बड़ा माफिया बैठे जी पिछे, बिल्कुल ठीक है।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲਾਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਕੀ ਕਸਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਟਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੈਸਨ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੇਸ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਲੰਡਨ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ 3600 ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਔਰ ਠੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਔਰ अलविदा और वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना जी वैक्सीनेशन हाँ जी बिल्कुल वो तो लगानी चाहिए जी तो फिर ज़रूर जी अगले हफ्ते पक्का जी।